진진무비 구독, 좋아요. 2067년 기하급수적으로 늘어나는 인구에 점차 파괴되어가는 지구. 식물이 멸종하여 자생적으로 만들어지는 산소는 점점 줄어들고 사람들은 합성산소에 의존했지만 그에 따른 치사율이 높은 각종 질병이 생겨나며 인류 종말이 도래하고 있었죠. 인공호흡기 없이는 잠시도 숨을 쉴 수 없는 지구에 지금 인류의 가장 큰 첫 번째 가치는 산소가 되었습니다. Workers form an orderly line. A reminder that oxygen credits are not transferable. I can't do my shift tomorrow, but it's no problem. I'll take it. Yeah, I can make it up. No, it's not my fault you don't want to get paid. I'll take his shift. We're ahead, boss. Fine. You're in. Is out. Permanently. What? No, hey. 주인공 이든. 원자로 발전소에서 일하고 있는 이든은 1급처럼 하루하루 산소를 벌어 삶을 연명하고 있었습니다. 사람들은 나아지지 않는 상황에 점차 스스로 목숨을 끊어버리고 산소 대신 만들어진 합성산소는 새로운 질병을 만들었고 이든의 아내 젠 씨도 그 병에 걸리고 말았죠. I got something for you. Close your eyes. Okay. Okay. Open. What did you do this time? See, the strap is loose on the other one, and I still have to seal it, and, well, this one's compatible with the high-grade O2. I don't need that. Okay, it's fine. I got a new shift. 이든은 아픈 젠 씨를 위해서라도 악착같이 일할 수밖에 없었습니다. Shit! Are you okay? 다음 날 추가 근무를 하러 온 이든과 주드는 상부의 부름을 받고 올라가는데 My name is Regina Jackson. I'm the CTO of Particle Research. 크로니코프의 총책임자 레지나는 이든을 어느 실험실로 데려가는데 이상하게도 사람들은 이든을 기다렸다는 듯 반기기 시작했죠. 사실 이든이 어렸을 적 사라진 아버지는 크로니코프가 연구 중인 타임머신, 즉 크로니커를 개발한 연구원이었고 이에 레지나와 연구원들은 이든을 알고 있던 것이었죠. My father's not here, is he? Right, of course, I'm sorry. We received a message from the future. The future? This is a fucking time machine? 407 years into the future. 또한 크로니커를 통해 온 메시지에 따라 이든에게 407년 후의 미래로가 개발되었을 전염병의 치료제를 가져와 달라 부탁하는 레지나. Found a cure for the O2. Ethan, we don't know yet how to bring you back. You want to shoot me into oblivion with no way to get home? You have to find the people who sent the message. 인류의 미래를 위해 돌아올 수 있는지도 없는지도 모르는 황당한 모험에 동참할 생각이 없는 이든. I'm not leaving Xanthi as a favor to those ghouls. 더욱이 이든이 이곳을 믿지 못하는 이유는 또 있었습니다. 어렸을 적 연구로 인해 매일 바빴던 아버지는 이든의 생일날조차 늦게 되고 아빠가 선물이라고 가져온 상자에 시키는 대로 손을 넣었던 이든은 절대 풀 수 없는 팔찌를 차게 됩니다. I'm sorry, Ethan, you don't want it. It won't come off. 그리고 그대로 집을 나간 아버지는 다신 돌아오지 않았죠. 설상가상 아버지를 쫓아나간 길에 사고를 당해 어머니를 잃게 되고 홀로 남겨진 어린 이든을 구해준 주드. 그 뒤로 이든에게 남은 건 아버지에 대한 원망뿐이었습니다. I'm not leaving you to chase some stupid fantasy. You think a second chance is a fantasy? I need to meet my shifts. We're so close to having enough for the high-grade O2. That could help you. It could slow down the Don't do symptoms. that. Don't do that. But don't you dare use me as an excuse. You're better than that, Ethan. We're a team. 이든은 말도 안 되는 연구 때문에 가족을 버린 아버지처럼 되고 싶지 않았기에 젠 씨를 떠나지 않으려 했지만 Last year, I had 20 kids in my class. This year, I have 12. 젠 씨는 두려워하는 이든을 위로해주고 계속해서 고민하던 이든은 결국
don't care if I can only find one dose of this cure. Xantha gets the first one or I'm not going. Look after her. Only till you get back. 그렇게 타임머신을 통해 미래로 보내지게 된 이든은 어딘가에 불시착하게 되는데 잠시 후 정신을 차린 이든은 놀라운 광경을 마주합니다. 미래의 지구는 그 어디를 둘러보아도 생명력이 넘쳐났고 합성산소 없이도 숨을 쉴 수 있었습니다. 하지만 기쁨과 놀라움도 잠시 어쩐 일인지 이든이 가지고 넘어온 아치는 신호를 잡지 못하는데 신호가 터지지 않으니 연구소와 연락이 두절되고 주변을 둘러보던 이든은 폐허가 되어버린 연구소 건물을 발견합니다. 연구소 문 앞엔 머리에 구멍이 난 백골의 시체가 있었는데 시체를 살피던 이든은 소스라치게 놀랍니다. 머리에 구멍이 난 시체는 바로 자신의 시체였고 백골이 된 시체만큼 부식되어버린 아치도 발견했죠. 또 다른 이든은 대체 왜 여기서 죽음을 맞이한 것일까요? 빨간불이 들어와 있는 이든의 팔찌와는 달리 시체의 팔목엔 초록불이 들어와 있는 팔찌가 끼워져 있었고 죽은 이든의 아치엔 의문의 존재에게 애원하는 이든의 목소리가 담겨 있었죠. Our failure. Shutting down. Goodbye. No. Archie! Archie! 그 누구도 만나지 못한 이든은 그날 밤 숲에서 하룻밤을 지내기로 하는데 배고픔에 아무 열매나 주워 먹은 이든은 밤새 환각 증세와 발작에 시달리고 정신을 차리고 보니 눈앞에 있는 주드가 이든을 돕기 위해 미래에서 넘어온 것이었습니다. What the hell? 다음날 주드와 함께 조사를 시작한 이든의 홍채를 인식한 연구소 문이 열리고 몇백 년이 지나 모두 부식되고 망가진 연구소는 이상하게도 이든에게 반응했습니다. 갑자기 팔찌가 작동하기 시작하더니 곧이어 초록불로 바뀐 뒤 연구소가 가동되기 시작하고 포탈이 작동하기 시작했죠. Hello, Red 81270. Ethan White, DNA identity confirmed. Chronicle access granted. Portal priming sequence commencing. Countdown commencing. 포탈을 타고 다시 돌아가기까지 남은 시간 고작 4시간. 주드와 이든은 4시간 안에 치료제를 찾아야 했는데 무언가 이상함을 느낀 이든. When this thing scanned my blood, the light, it's been red my whole life. It just changed to green. This one, from the skeleton, it was already green. It's like he's my future. It's like I'm becoming him. possible. 그리고 이든은 그곳에서 아버지의 연구 기록을 보게 됩니다. 이든의 아버지는 미래의 산소 데이터를 현재로 가져오는데 성공하지만 그 데이터엔 산소가 아닌 이든을 미래로 보내라는 메시지가 담겨 있었죠. Jesus. How the fuck did I know about your son? I can't explain this. 그 순간 포털의 동력이 차단되고 남은 시간 안에 동력을 돌려놓고 치료제를 찾으러 도시가 있던 방향으로 향하는 이들. 하지만 사람이 오랫동안 살지 않았던 듯 도시가 있던 자리엔 아무것도 존재하지 않았죠. 인류와 젠시를 구하겠다는 일념 하나로 다시 돌아갈 수 없을지도 모르는 그곳을 떠나왔지만 이미 407년 후의 미래엔 인류가 멸종한 상태였습니다. How could I leave her alone? You did what you thought was right, Heath. I promised her I'd come back. No more detours. Maybe it's better this way. No one's suffering anymore. Come on. What'd you just say? Where's- Archie, repeat last playback. Who's that? Maybe it's better this way. No one's suffering anymore. Sorry.
죽은 이든이 죽기 전 누군가와 나누었던 대화. 바로 그 남자가 주드였던 것. 사실 크로니코프의 총책임자 레지나는 타임머신 연구에 성공하자 치료제를 가져오는 것이 아닌 선택된 자들만 꾸려 미래로 가 새로운 문명을 구축하자는 목표를 세웠고, 혹시 모를 상황에 대비해 이든의 아버지는 오직 이든의 DNA로만 포탈이 작동하도록 잠금 장치를 만들어 두었는데요. 이를 알게 된 레지나는 자신의 계획에 반대표를 던지던 이든의 아버지를 살해하고 괴한을 시켜 이든의 어머니까지 살해했죠. Please, he's just a boy. Please, no, he's fine. 또한 주드를 시켜 이든이 성인이 될 때까지 옆에서 돌보며 감시하도록 한 것도 레지나의 지시였습니다. 이후 과거의 메시지에 따라 미래로 떠난 이든을 쫓아간 주드가 이든을 죽인 후 그의 DNA로 포탈을 가동시키면 과거에 남아있던 레지나는 선택된 자들과 미래로 떠날 계획이었는데요. 결국 자신의 전부였던 젠시를 과거에 남겨둔 채 인류의 미래를 위해 포탈을 타고 넘어왔던 이든은 치료제도 인류도 구할 수 없게 되어버리고 문 앞의 해골처럼 자신도 곧 죽을 위기에 처해버렸습니다. 그동안 레지나의 지시로 이든을 감시해왔지만 자신의 친동생만큼 그를 아꼈던 주드는 죄책감을 이기지 못하고 결국 스스로 목숨을 끊고, 정신을 차린 이든은 과거의 아버지에게로 메시지를 보냅니다. 그렇게 이든은 레지나의 만행을 막기 위해 포탈을 타지 않고 각종 멸종된 식물들과 레지나의 만행을 보냅니다. If what we are hearing is true, this may be the second chance the world so desperately needs for ecological regeneration. Santi, why? 그렇게 미래에 홀로 남게 된 이든. 이든은 한 번도 들어보지 못했던 자연이 살아 숨쉬는 소리를 듣고 정신없이 어디론가 뛰어가는데, 연구실 앞에 있던 자신의 시체는 온데간데 없이 사라졌고, 인간은 멸종하지 않고 문명은 발달되어 있었습니다. We are all connected through time. So you see, Evie, even when I am not with you, we are always together. 영화 2067은 2020년 개봉한 영화인데요. 한국엔 올해 6월에 개봉된 듯 합니다. 그동안 각종 시간여행을 주제로 한 판타지 영화들을 꽤 많이 보았는데 2067처럼 주인공이 희생을 해 맞이하는 해피엔딩은 굉장히 초면이었는데요. 그만큼 신선함과 은근 숨겨져 있는 반전 요소가 킬링타임용 영화로 손색이 없다 느껴졌답니다. 오늘 리뷰는 여기까지고요. 저는 다음 영화로 돌아올게요. 안녕!